गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 चैप्टर नंबर 4 रासायणिक बंधन અને આણ્વીય રચના। लास्ट लेक्चर में આપણે संयोजकता बंधनवाद थियरी ની વાત કરી હતી। હવે આજના લેક્ચરમાં આપણે જોવાનું થશે પરમાણુય કક્ષકોના સંમિશ્રણના ખ્યાલો કે કોઈ પણ બંધ બને तो ए बंध में જ્યારે इलेक्ट्रॉन भागीदारी करता होय एटले के आपणे लास्ट लेक्चर में जोयुं के हाइड्रोजनना बे परमाणु रह्या ए बे हाइड्रोजनना परमाणुओं में रहेली वनेस वनेस कक्षकना सम्मिश्रण द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म बने अने ए इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा रासायणिक बंधनी शुं थाय, रचना थाय अने H2 अणुनुं शुं थाय, निर्माण थतुं आपणने जोवा मळे। हवे केवी परमाणुय कक्षकोनुं सम्मिश्रण थाय तो बंध बने। ख्याल आवे के आपणे तमने ख्याल हशे के सिग्मा बंध क्यारे बने, पाई बंध क्यारे बने, पछी एक बंध आव्यो सवर्ग सहसंयोजक बंध के अमुक ने ख्याल नहीं हो कि सवर्ग सहसंयोजक बंधनी रचना क्यारे थाय। तो आपणे आ टॉपिक अत्यारे भणशुं तो एमां सवर्ग सहसंयोजक बंध विषे पण आपणे जोई लेशुं। तो समझो कि परमाणुय कक्षकोना आपणे ख्यालनी बात करीए तो जो आ मुद्दो तमारी टेक्स्टबुक में नथी तो एमसीक्यू जी नीटना एमसीक्यू तमारे करवा होय तो आमांथी घणा बधा एमसीक्यू पूछाई शके। ए जो आपणे बात करी कि परमाणुय कक्षकोना सम्मिश्रणना ख्यालो वेलेन्स बॉन्ड थियरी एटले के संयोजकता बंधनवादने आधारे जो आपणे जोईए तो कोईपण बंध त्यारे बने कि ज्यारे बे कक्षको तमे लियो, बे परमाणुय कक्षको लियो तो ए बे परमाणुय कक्षको अथवा कक्षको अर्धपूर्ण भरायेली होय अने ए बंनेनुं सम्मिश्रण थतुं आपणने जोवा मळे। के पेलो पॉइंट शुं कि तमे बे कक्षको लियो अने ए बंने परमाणुय कक्षको अथवा ए कक्षको इलेक्ट्रॉनथी केवी होवी जोईए, अर्धपूर्ण। हवे आ कक्षको ज्यारे अर्धपूर्ण होय त्यारे ए कक्षकोनुं शुं थाय, सम्मिश्रण थतुं आपणने जोवा मळे। धारो के आपणे लईए के वनेस कक्षक लईए तो आ वनेस कक्षकनो आ एक इलेक्ट्रॉन वत्ता आ बीजी वनेस कक्षक लईए तो आ बीजी वनेस कक्षकनो आ एक इलेक्ट्रॉन। तो आ बंने कक्षको रही ए बंने कक्षको जोवो इलेक्ट्रॉनथी केवी भरायेली, अर्धपूर्ण। तो पहला तो एक ख्याल होवो जोईए कि कक्षको क्यारे अर्धपूर्ण भराय अने क्यारे संपूर्ण भराय। तो आपने ख्याल है कि जो आपणे एस कक्षक लईए तो आ एस कक्षक में वधु केटला इलेक्ट्रॉन समाय, 2 इलेक्ट्रॉन। जो आपणे पी कक्षक लईए तो आ पी कक्षक में वधु केटला इलेक्ट्रॉन समाय, 6 इलेक्ट्रॉन। जो आ डी कक्षक लईए तो आ डी कक्षक में वधु केटला इलेक्ट्रॉन समाय, 10 इलेक्ट्रॉन। ख्याल आवे? तो आपणे जो अर्धपूर्ण कक्षक भरायेली होय अथवा कक्षक अपूर्ण भरायेली होय त्यारे तेनुं शुं थाय, सम्मिश्रण। धारे एस कक्षकनी वात करीए तो एस कक्षक में जो एक ज इलेक्ट्रॉन होय तो ए कक्षक केवी कहेवाय, अर्धपूर्ण। पी कक्षक में जो 3 इलेक्ट्रॉन होय तो ए कक्षक केवी कहेवाय, अर्धपूर्ण। ए ज रीते डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन समाय तो अर्धी भरवा माटे केटला इलेक्ट्रॉननी जरूर पड़े, 5। तो ए कक्षक केवी भरायेली होय, अर्धपूर्ण। ए ज रीते जो आपणे एफ कक्षकनी वात करीए तो एफ कक्षक में वधु केटला इलेक्ट्रॉन समाय तो आपणे ख्याल ज छे 14। तो आ एफ कक्षक ने अर्धपूर्ण भरावा माटे केटला इलेक्ट्रॉननी जरूर पड़े, 7 इलेक्ट्रॉननी। तो जो बे अर्धपूर्ण कक्षको होय तो ए बे अर्धपूर्ण कक्षकोनुं सम्मिश्रण थाय अने बे अर्धपूर्ण कक्षकोनुं ज्यारे सम्मिश्रण थाय त्यारे इलेक्ट्रॉन केवा बने, युग्म बनता आपणने जोवा मळे। एटले के आ एक वनेस कक्षक अर्धपूर्ण अने आ बीजी वनेस कक्षक अर्धपूर्ण, आ बंने वच्चे सम्मिश्रण थई अने आ जे कक्षक रही ए कक्षक केवी भराय, संपूर्ण भराय। एटले के अहींया जे इलेक्ट्रॉन रह्या ए इलेक्ट्रॉन आपणने केवा जोवा मळे, अयुग्मित। ज्यारे अहींया इलेक्ट्रॉन केवा बने, युग्म बने। एटले के कक्षकोनुं सम्मिश्रण थवाथी आ जे बंध बने ए बंध केवो होय, सहसंयोजक बंध।
કેવો બંધ હોય? સહસંયોજક બંધ આપણને જોવા મળે. બીજું કઈ રીતે કે બીજી કઈ રીતે સંમિશ્રણ થાય સમજો. તો કે બીજું સંમિશ્રણ આ રીતે થશે કે આ કક્ષકો સંપૂર્ણ ભરાયેલી હોવી જોઈએ. એક કક્ષક સંપૂર્ણ ભરાયેલી હોય અને બીજી કક્ષક સંપૂર્ણ ખાલી હોય તો કક્ષકોનું શું થાય? સંમિશ્રણ થતું આપણને જોવા મળે. ખ્યાલ આવે કે કક્ષક કેવી હોય? સંપૂર્ણ ભરાયેલી હોય અથવા કક્ષક સંપૂર્ણ કેવી હોય? ખાલી હોય. તો કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થઈ અને બંધ બનતો આપણને જોવા મળે. ધારો કે આપણે લઈએ કે કોઈ પી કક્ષક લઈએ, ચાલો કોઈ પણ લઈ શકો. આ પી કક્ષકમાં વધુમાં વધુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સમાય? 6 ઇલેક્ટ્રોન. તો આ પી કક્ષક રહી એ પી કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનથી કેવી ભરાયેલી? સંપૂર્ણ. અને હું અહીંયા એસ કક્ષક લઉં તો આ એસ કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનથી કેવી ભરાયેલી? સંપૂર્ણ ખાલી. કે ઇલેક્ટ્રોન એમાં છે જ નહીં એટલે કે એસ કક્ષક કેવી થઈ? સંપૂર્ણ ખાલી. તો આ બંનેના સંમિશ્રણ દ્વારા જે બંધ બને એ બંધને આપણે સમજો કેવો બંધ કહેતા હોય? સવર્ગ સહસંયોજક બંધ. કેવો બંધ કહેતા હોય? સવર્ગ સહસંયોજક બંધ. તો સમજો કે સવર્ગ સહસંયોજક બંધ કોને કહેવાય? સમજો કોઈ અણુ કે આયનમાં રહેલ મધ્યસ્થ પરમાણુ, કોઈ અણુ કે આયનમાં રહેલો મધ્યસ્થ પરમાણુ કોઈ આયન અથવા અણુને પોતાનું ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરી, પોતાના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું શું કરે? દાન કરી અને જે બંધ બનાવે એ બંધને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય? સવર્ગ સહસંયોજક બંધ તરીકે. સમજો પહેલાં તો મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપવા માટે, દાન કરવા માટે વધારાના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોવા જોઈએ. જો અહીંયા ધ્યાન આપો કે આપણે H2O લઈએ તો આ H2Oમાં આપણને તમને ખ્યાલ છે કે આ બંધારણ તમને હવે તો ખ્યાલ હોય જ કે આ H2O ઉપર 2 કેવા હોય? અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય કે નહીં? હવે જુઓ આ મધ્યસ્થ પરમાણુ ઓક્સિજનની વાત કરીને તો આ ઓક્સિજનનો અષ્ટક પૂર્ણ થાય એની બાહ્યતમ કોષ ઇલેક્ટ્રોનથી કેવો હોય? સંપૂર્ણ. કારણ કે જો આ 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 તો આ કિસ્સામાં જે ઓક્સિજન પરમાણુ રહ્યો એ ઓક્સિજન પરમાણુની કક્ષા કેવી? કક્ષકો રહે એ કક્ષકો ઇલેક્ટ્રોનથી કેવી ભરાઈ ગઈ? સંપૂર્ણ ભરાઈ ગઈ. ઇલેક્ટ્રોનથી કેવી ભરાઈ ગઈ? સંપૂર્ણ. હવે સમજો કે આ ઓક્સિજન પરમાણુ રહ્યો એ ઓક્સિજન પરમાણુ ઉપર આપણને જે આ 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ જોવા મળે એ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કેવા છે? વધારાના. એટલે કે એને બંધમાં ભાગીદારી કરેલ નથી, કે જેને આપણે કેવા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કહેતા હોય? અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ. તો એ પણ એમ કે મારે બંધમાં શું કરવી? ભાગીદારી. તો ઓક્સિજન એમ કે એક શરત કે તારે બંધમાં ભાગીદારી જો કરવી હોય તો મારા ઉપર 8 કરતા ઇલેક્ટ્રોન કેવા ન થવા જોઈએ? વધારે થવા જોઈએ નહીં. હવે જો આ ઇલેક્ટ્રોન અન્ય કોઈ સાથે બંધ બનાવે, ખ્યાલ આવે, એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે તો વિચારો જોઈએ કે ઓક્સિજન પરમાણુ ઉપર 8 કરતા ઇલેક્ટ્રોન કેવા થાય? વધી જાય. તો એવું બધા અણુમાં નથી કે અષ્ટક કરતા ઇલેક્ટ્રોન મધ્યસ્થ પરમાણુ ઉપર વધી જાય તો બધા પરમાણુ સ્થાયી હોય. એ કેવા હતા? અપવાદરૂપ હતા. તો સમજો હવે અહીંયા આવશે H+ આયન. હવે આ H+ આયન અહીંયા H ઉપર પોઝિટિવ વીજભાર ક્યારે આવ્યો હોય? કે તમને ખ્યાલ છે કે હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું હોય? 1s1 એટલે કે આની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન હોય. હવે એ ઇલેક્ટ્રોનને હું દૂર કરી દઉં તો આ કયો બને? H+ બને કે નહીં? તો આ H+માં જે વનેશ કક્ષક રહી એ વનેશ કક્ષક સમજો H+માં સંપૂર્ણપણે કેવી હોય? ખાલી હોય. વનેશ કક્ષકમાં H+ આયનમાં વનેશ કક્ષક સંપૂર્ણપણે હવે કેવી હશે? ખાલી હશે. તો જોજો આ H+ ની એક કક્ષક કેવી થઈ? સંપૂર્ણ ખાલી. અને આ
મધ્યસ્થ પરમાણુ ઓક્સિજનની કક્ષક રહી, એ કક્ષક ઇલેક્ટ્રોનથી કેવી ભરાણી? સંપૂર્ણ ભરાણી. હવે સપોઝ માનો કે આ ઓક્સિજન પરમાણુનો કોઈ એક ઇલેક્ટ્રોન, આ ઓક્સિજન પરમાણુ કોઈ એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કોને કરી દે? હાઇડ્રોજનને કરી દે. કોને કરે? હાઇડ્રોજનને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરી દે. તો હાઇડ્રોજન પાસે તો ઇલેક્ટ્રોન હતા જ નહીં. ખ્યાલ આવે? હાઇડ્રોજન પાસે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હતા નહીં. એને તો બંધ કરવા માટે કોની પાસેથી બે ઇલેક્ટ્રોન મેળવા? ઓક્સિજન પાસેથી. તો આવા કિસ્સામાં ઓક્સિજન જે પરમાણુ રહ્યો એ ઓક્સિજન પરમાણુ ઉપર 8 કરતા ઇલેક્ટ્રોન વધતા નથી. એટલે કે આ મુજબ થાય કે નહીં? ઓક્સિજન, આ હાઇડ્રોજન અને શું થયો? H+ અને આના ઉપર કેવો? એક બે હતા, એક ક્યાં વપરાઈ ગયો? H+ આયન સાથે જોડાવામાં વપરાઈ ગયો. તો જો આ જે બંધ બન્યો ને એ બંધ કયો હોય? સવર્ગ સહસંયોજક બંધ. કેવો બંધ હોય? સવર્ગ સહસંયોજક બંધ. અને સવર્ગ સહસંયોજક બંધને તીરની નિશાની વડે દર્શાવવામાં આવે. ખ્યાલ આવે? કઈ નિશાની વડે? તીરની નિશાની વડે. ધારો કે અહીંયા આ મુજબ લખેલું હોય ને, બંધ ઉપર આમ તીર મારેલું હોય ને, તો આનો મતલબ શું? કે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપનારથી લેનાર તરફની દિશા દર્શાવે. કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપ્યું કોને? ઓક્સિજને, અને મેળવું કોને? H+. તો આ H3O+ માં, આને આપણે આ તરીકે ઓળખતા હોય H3O+. તો આ જે H3O+ રહ્યો એ H3O+ માં ત્રીજો હાઇડ્રોજન પરમાણુ જે જોડાય ને એ હાઇડ્રોજન પરમાણુ કેવા બંધ દ્વારા જોડાય? સવર્ગ સહસંયોજક બંધ દ્વારા. હજી એક આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એમોનિયા. જો આ નાઇટ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ 5 માંથી 3 તો કોણ જોડાઈ ગયા? હાઇડ્રોજન જોડાઈ ગયા. આ ઉપરાંત નાઇટ્રોજન ઉપર એક આપણને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કેવું જોવા મળે? અબંધકારક જોવા મળે. હવે આ NH3 માં જો આપણે મધ્યસ્થ પરમાણુ નાઇટ્રોજનની વાત કરીએ તો એના મધ્યસ્થ પરમાણુ નાઇટ્રોજનમાં અષ્ટકના નિયમનું શું થાય? પાલન. જો 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. તો આ તો કેવો થયો? અબંધકારક થયો. હવે H+ આયન આવે તો આ H+ આયનમાં તો ઇલેક્ટ્રોન હશે નહીં. એની વનસ કક્ષક સંપૂર્ણ કેવી હશે? ખાલી હશે. તો આ H+ આયન શું કરશે? આ નાઇટ્રોજનના બંને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ શું કરશે? મેળવે. અને નાઇટ્રોજનના બંને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ શું કરશે? મેળવશે. અને કેવા બંધ દ્વારા જોડાય? સવર્ગ સહસંયોજક બંધ દ્વારા જોડાતો આપણને જોવા મળે. તો આ રીતે સવર્ગ સહસંયોજક બંધની શું થતી હોય? રચના થતી આપણને જોવા મળે. ધારો કે જો સવર્ગ સહસંયોજક બંધ આપણે ઓઝોન ભણ્યા હતા, ઓઝોનનું સંસ્પંદન બંધારણ, તો એમાં એક સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બનતો. જો અહીંયા ધ્યાન આપો કે આ એક ઓક્સિજન પરમાણુ, આ બીજો ઓક્સિજન પરમાણુ અને આ ત્રીજો ઓક્સિજન પરમાણુ. જો મધ્યસ્થ પરમાણુ આપણે ઓક્સિજન લઈએ તો આ મધ્યસ્થ પરમાણુ ઓક્સિજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? આ 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય એ આપણે દર્શાવી દઈએ. આની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા હોય? 6 ઇલેક્ટ્રોન, એ આપણે દર્શાવી દીધા. આની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 6, એ પણ આપણે દર્શાવી દીધા. ખ્યાલ આવે? હવે આપણે એમ કીધું કે ઓક્સિજન, કોઈ પણ એક ઓક્સિજન કેવા બંધ દ્વારા જોડાય? દ્વિબંધ દ્વારા. તો આપણે આ ઓક્સિજનને દ્વિબંધ દ્વારા જોડી દઈ. જો આ 2 ઇલેક્ટ્રોન આના અને 2 ઇલેક્ટ્રોન આના, તો આ ઓક્સિજન વચ્ચે કેવો બંધ થયો? દ્વિબંધ. હવે જુઓ, આ બંને ઓક્સિજન પરમાણુ ઉપર અષ્ટકના નિયમનું પાલન થાય. આ ઓક્સિજનની વાત કરી તો 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 કમ્પ્લીટ ઓક્ટેટ. આ ઓક્સિજનની વાત કરી તો જુઓ 1 2 3 4 5 6 7 અને 8, 2 ઓક્સિજન તો પૂરા. હવે આ ઓક્સિજનનું શું થાય? હવે અમુક એમ કે અમારે આ ઓક્સિજનને પણ દ્વિબંધ દ્વારા જોડવો, તો દ્વિબંધ દ્વારા જોડી દો. હાલો, આપણે સપોઝ કે આને પણ કેવા બંધ દ્વારા જોડી દીધો? દ્વિબંધ દ્વારા. તો હવે વિચારો, જે મધ્યસ્થ પરમાણુ રહ્યો ઓક્સિજન, એના ઉપર ઇલેક્ટ્રોન 8 કરતા કેવા થયા? વધી ગયા. તો એ ચાલે નહીં. તો હવે શું કરશે? તો આને પણ પોતાનો અષ્ટક પૂર્ણ કરવો જ છે.
તો આ મધ્યસ્થ પરમાણુ ઓક્સિજન શું કરશે કે એની પાસે જે બે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ રહ્યા એ બે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આ ઓક્સિજન સાથે બંધ બનાવવામાં શું કરે વાપરી નાખે. એટલે જો હવે આ ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો આ ઓક્સિજનનું અષ્ટક 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 તો આ જે બંધ બન્યો એ બંધ કેવો હોય સવર્ગ સહસંયોજક બંધ. ખ્યાલ આવે? આવા સંસ્પંદન બંધારણમાં સહસંયોજક બંધ સવર્ગ સહસંયોજક બંધ આપણને વધુ જોવા મળે. ખ્યાલ આવે? શેમાં? તો કે તમે સંસ્પંદન બંધારણ દોરો તો એ સંસ્પંદન બંધારણમાં સવર્ગ સહસંયોજક બંધ કેવા જોવા મળે વધુ આપણને જોવા મળે. એ જ રીતે જો હજી એક આપણે ઉદાહરણ લઈએ NO2 જો મધ્યસ્થ પરમાણુ નાઇટ્રોજન એની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય દર્શાવી દીધા. હવે એક ઓક્સિજન અને આ બીજો ઓક્સિજન આની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય જો આ એક નાઇટ્રોજન એની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા હોય 5 હોય એ આપણે દર્શાવી દીધા. આ ઓક્સિજન પરમાણુ અને આ બીજો ઓક્સિજન પરમાણુ તો આ બધા ઓક્સિજન પરમાણુ રહ્યા એની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય 6 હોય. હવે શું કરો કે એક ઓક્સિજન રહ્યો એને દ્વિબંધ દ્વારા જોડી દીધા તો આની ઉપર વધ્યા કેટલા 3 વધ્યા. કેટલા વધ્યા 3. હવે જો 1 2 3 4 5 6 અને 7 નાઇટ્રોજનનું અષ્ટક પૂર્ણ થતું નથી. કોનું થયું ઓક્સિજનનું થયું. તો હજી આ ઓક્સિજન જોડાવાનું બાકી જ છે કે નહીં. હવે જો અમુક એમ વિચારે કે આની પાસે તો હજી કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે નાઇટ્રોજન પાસે 3 ઇલેક્ટ્રોન તો એ આ ઓક્સિજન સાથે સપોઝ કે માનો આ મુજબ દ્વિબંધ બનાવી દે તો નાઇટ્રોજન પરમાણુ ઉપર જોવો જોઈએ 8 કરતા ઇલેક્ટ્રોન કેવા થયા વધી ગયા. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થયા 9 ઇલેક્ટ્રોન થયા. ઓક્સિજનનો ઓક્ટેટ તો કમ્પ્લીટ થાય જ છે. તો આવા સંજોગોમાં શું કરશે કે આ જે નાઇટ્રોજન પરમાણુ રહ્યો એ નાઇટ્રોજન પરમાણુ આ જે ઓક્સિજન પરમાણુ રહ્યો એ ઓક્સિજન પરમાણુને એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું શું કરશે દાન કરી અને કેવા બંધ દ્વારા જોડે સવર્ગ સહસંયોજક બંધ દ્વારા આપણને જોડતો જોવા મળે. ખ્યાલ આવે? કેવા સવર્ગ સહસંયોજક બંધ દ્વારા જોડે. તો આ મુજબ સમજો કે અમુકને એમ થાય કે અહીંયા હજી ઓક્ટેટ પૂરું નથી થયું. ખ્યાલ આવે? તો જો 2 ઇલેક્ટ્રોનની આ ભાગીદારી કરે તો 2 ઇલેક્ટ્રોનની કરી શકશે નહીં. 2 ઇલેક્ટ્રોનની કરી શકશે નહીં. ફરજિયાત કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની કરશે કે આ બંધ બનવામાં બંને ઇલેક્ટ્રોન કોના હશે ઓક્સિજનના જ આપણને જોવા મળે. તો આમાં પણ આપણને કેવો બંધ જોવા મળે સવર્ગ સહસંયોજક બંધ. તો ખાસ યાદ રાખવાનું કે સવર્ગ સહસંયોજક બંધ એટલે કેવો તો કે સવર્ગ સહસંયોજક બંધ એટલે બીજું કાંઈ નહીં કે એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય એ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ શું કરે આપે અને બીજો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ શું કરે મેળવે તો કયા પ્રકારનો બંધ બને સવર્ગ સહસંયોજક પ્રકારનો બંધ બનતો આપણને જોવા મળે. તો આ પ્રકારના બંધને આપણે કોના તરીકે સવર્ગ સહસંયોજક બંધ તરીકે ઓળખતા. હવે એનાથી આગળ જોઈએ કે પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ જેમ વધુ તેમ તે બંધની પ્રબળતા કેવી થાય વધુ. ખ્યાલ આવે? સમજો સંમિશ્રણ એટલે શું થાય ભેગું થવું. હવે આ પરમાણ્વીય કક્ષકો રહે એ પરમાણ્વીય કક્ષકો જેમ એકબીજામાં વધુ ને વધુ ઓવરલેપિંગ કરે સંમિશ્રણ કરે તેમ બંધની પ્રબળતા કેવી વધારે. સપોઝ કે સમજો કે હું હથેળીને આ મુજબ આ 2 હાથ રહ્યા એને ઉપર આ મુજબ રાખું એકબીજા ઉપર. હવે હું એમ કહું કે હાલો એક વિદ્યાર્થી આ હાથ ખેંચો એક વિદ્યાર્થી આ હાથ ખેંચો હું એમ કહું આ બંધ બની ગયો તો બંધ કેવો થયો નિર્બળ. 2 હાથ કોઈ ખેંચે તો સરળતાથી 2 હાથ છૂટા પડી જાય. પરંતુ હું આ રીતે બંધ બનાવી દઉં તો ઓવરલેપિંગ કેવું કરી દઉં વધુ કરી દઉં તો સંમિશ્રણ વધુ થાય તો બંધ કેવો બને પ્રબળ બને. એટલે કે જેમ પરમાણ્વીય કક્ષકો વધુને વધુ એકબીજાની નજીક આવે વધુને વધુ એકબીજાની કેવી આવે નજીક આવે તેમ બંધ વધુને વધુ કેવો બને પ્રબળ બને. એટલે કે પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ જેમ વધુ તેમ બંધની પ્રબળતા કેવી
વધુ। પછી જો પરમાણ્વીય કક્ષકો દિશાકીય ગુણધર્મો ધરાવે, કે આગળ આપણે ભણી ગયા હતા બીજા ચેપ્ટરમાં કે એસ કક્ષક સમિતીય રીતે કેવી હોય, ગોળાકાર, એ અદિશ હોય। પછી પી કક્ષક કેવી હોય, ડંબેલાકાર, તો એ ચોક્કસ દિશાકીય ગુણધર્મ ધરાવે। જો આપણે એસ કક્ષકની વાત કરીએ તો એસ કક્ષક કેવી હોય, અદિશ હોય, ગોળાકાર હોય અને તે દિશાકીય ગુણધર્મો ધરાવતી નથી। ખ્યાલ આવે કે એસ કક્ષક તો જો આ મુજબ હોય, ધારો કે આ પરમાણુનું કેન્દ્ર લઈએ અને પરમાણુનું કેન્દ્રની આજુબાજુ આ મુજબ આપણે એસ કક્ષકને દર્શાવતા હોય તો આનો મતલબ શું થયો, તો આનો મતલબ શું થાય કે તમે અહીંયાથી કોઈ પણ દિશામાં જાઓ ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના કેવી હોય, વધુ હોય। ખ્યાલ આવે કે એસ કક્ષક ગોળાકાર એટલે તમે કોઈ પણ દિશામાં જાઓ તો ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના કેવી હોય, વધુ હોય। એટલે કે દિશાકીય નથી, બધી જ દિશામાં ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના કેવી હોય, વધુ આપણને જોવા મળે। ખ્યાલ આવે, એસ કક્ષક કેવી હોય, અદિશ હોય, ગોળાકાર હોય, દિશાકીય ગુણધર્મ ધરાવતી નથી અને તમે કેન્દ્રથી કોઈ પણ દિશામાં જાઓ ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના કેવી હોય, વધુ આપણને જોવા મળે। ક્લિયર? પછી આવોના જેવું થયું, તમે ખુલ્લા મેદાનમાં સંતાકુકડી રમો તો સંતાકુકડી ખુલ્લા મેદાનમાં ન રમાય, થપોદા રમતા હોય ને, અત્યારના છોકરા નથી રમતા, કે તમે ખુલ્લા મેદાનમાં સંતાકુકડી રમો તો કોઈ પણ દિશામાં વ્યક્તિને શોધવો કેવો બની જાય, સરળ બની જાય। ખ્યાલ આવે? તો આ એના જેવું થયું કે ગોળાકાર મેદાન કેવું ખુલ્લું જ છે, ગોળાકાર મેદાન એ તો ઇલેક્ટ્રોન તમે કોઈ પણ દિશામાં જાઓ મળવાનો જ છે। પી કક્ષક સદિશ હોય, પી કક્ષક કેવી હોય, સદિશ, આકાર કેવો હોય, ડંબેલ આકાર। પી કક્ષકનો આકાર કેવો હોય, આપણે ભણી ગયા આ મુજબ કેવો હોય, ડંબેલ આકાર હોય। અને પી કક્ષકને આપણે ત્રણ રીતે વિભાજિત કરતા, પી એક્સ, પી વાય અને પી ઝેડ। જો એક્સ અક્ષ ઉપર પથરાયેલું હોય તો પી એક્સ, વાય અક્ષ ઉપર પથરાયેલી હોય તો પી વાય અને ઝેડ અક્ષ ઉપર પથરાયેલી હોય તો પી ઝેડ। આપણે આકાર કઈ રીતે દોરવા એ પણ બીજા ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા હતા। ખ્યાલ આવે? તો કેવો આકાર ધરાવે, ડંબેલ આકાર। કેવી હોય, સદિશ હોય અને જે આ પી કક્ષક રહે એ પી કક્ષક દિશાકીય ગુણધર્મ ધરાવે। કેવો? દિશાકીય ગુણધર્મ। કારણ કે કોઈ ચોક્કસ અક્ષ ઉપર અવકાશમાં કોઈ ચોક્કસ સ્થાને ગોઠવાયેલી હોય, કે જો પી કક્ષક એક્સ અક્ષ ઉપર ગોઠવાયેલી હોય તો મને ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની મહત્તમ સંભાવના કઈ અક્ષ ઉપર હોય, એક્સ અક્ષ ઉપર જ। મને વાય અને ઝેડ એ એના કયા સમતલ થાય, નોડ સમતલ, ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન મળશે નહીં। ક્લિયર? એટલે કે એ પી કક્ષક કેવી હોય, સદિશ હોય, ડંબેલ આકાર ધરાવે અને દિશાકીય ગુણધર્મો ધરાવતી આપણને જોવા મળે। પછી પી કક્ષક જુદી જુદી અક્ષો પર ગોઠવાયેલી હોવાથી ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા પી કક્ષકમાં કેવી હોય, જુદી જુદી। હું એક્સ અક્ષ ઉપર પથરાયેલી હોય તો હું વાય અક્ષ ઉપર જાઉં અને ઝેડ અક્ષ ઉપર જાઉં તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા કેવી હોય, શૂન્ય। કારણ કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન મળી આવવાની સંભાવના કેવી હશે, શૂન્ય, કે જેને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય, નોડ સમતલ તરીકે। એટલે કે જુદી જુદી અક્ષ ઉપર પથરાયેલી હોવાને લીધે પી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા કેવી હોય, જુદી જુદી આપણને જોવા મળે। પછી સમજો ડી કક્ષક સદિશ હોય, ડબલ ડંબેલ આકાર ધરાવે, આ મુજબ। આ કયો આકાર થયો, ડબલ ડંબેલ આકાર ધરાવે। ડી એક્સ વાય, ડી વાય ઝેડ, ડી એક્સ ઝેડ, ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર અને ડી ઝેડ સ્ક્વેર। ડી એક્સ વાય, ડી વાય ઝેડ, ડી એક્સ ઝેડ, ડી એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર અને ડી ઝેડ સ્ક્વેર। કઈ રીતે દોરવી એ પણ આપણે ભણી ગયા હતા બીજા ચેપ્ટરમાં। એટલે કે ડબલ ડંબેલ આકાર ધરાવે, સદિશ હોય અને એ પણ કેવું ધરાવે, દિશાકીય ગુણધર્મ ધરાવતી આપણને જોવા મળે। હવે સમજો કે આ એસ કક્ષક, પી કક્ષક, ડી કક્ષકના સંમિશ્રણ દ્વારા જ કોઈ પણ અણુની અંદર સહસંયોજક અથવા સવર્ગ સહસંયોજક બંધની શું થતી હોય, રચના થતી આપણને જોવા મળે। સમજો આગળ કે પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ એ પરમાણ્વીય કક્ષકોના કદ ઉપર આધાર રાખે।
ખ્યાલ આવે? પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ એ કોના ઉપર આધાર રાખે? પરમાણ્વીય કક્ષકોના કદ ઉપર આધાર રાખે. સમજો કે આપણને ખ્યાલ છે કે જેમ તમે કેન્દ્રથી દૂર જાઓ તેમ કક્ષાનું કદ શું થાય? વધે. હવે જો કક્ષાનું કદ વધે તો તેની સાથે સંકળાયેલ કક્ષકોના કદમાં પણ શું થાય? વધારો થતો આપણને જોવા મળે. તેની સાથે સંકળાયેલ કક્ષકોના કદમાં પણ શું થાય? વધારો. એટલે કે પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ એ કોના ઉપર આધાર રાખે? પરમાણ્વીય કક્ષકોના કદ ઉપર. એટલે કે જેમ પરમાણ્વીય કક્ષકોનું કદ વધુ તેમ પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ કેવું થાય? વધુ થાય. અને જેમ પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ વધુ તેમ બંધની પ્રબળતા કેવી હોય? વધુ આપણને જોવા મળે. તો સમજે કે સૌથી મોટા કદની કઈ પરમાણ્વીય કક્ષક હોય? એસ હોય, પી હોય, ડી હોય કે એફ? તો સૌથી મોટું પરમાણ્વીય કદ સમજો કોનું હોય? એફ કક્ષકનું. શા માટે? કારણ કે હું જો એનનું n = 4 લઉં ને ત્યારે મને એફ કક્ષક મળે. તો ઓલરેડી ચોથા નંબરની કક્ષાનું કદ 1, 2, 3 કરતાં તો કેવું હોય? મોટું જ હોય. તો તેની સાથે સંકળાયેલ કક્ષકોના કદ પણ કેવા હોય? મોટા. તો સમજો કે એસનું સૌથી નાનું, એનાથી વધુ પીનું, એનાથી વધુ ડીનું અને સૌથી મોટું કદ કોનું હોય? એફ કક્ષકનું. તો આપણે આગળ એમ કીધું કે જેમ પરમાણ્વીય કક્ષકોનું કદ વધુ તેમ બંધની પ્રબળતા કેવી? વધુ. તો સૌથી પ્રબળ બંધ કોનો બને? એફનો. એનાથી ઓછો ડીનો, એનાથી ઓછો પીનો અને એનાથી ઓછો કોનો મળે? એસ કક્ષકમાં આપણને જોવા મળે. પછી જેવો શું કીધું કે પરમાણ્વીય કક્ષકો કેન્દ્રની જેટલી વધુ નજીક તેમ તેમના સંમિશ્રણથી રચાતા બંધની પ્રબળતા પણ કેવી હોય? વધુ હોય. તો જે પરમાણ્વીય કક્ષકો કેન્દ્રથી કેવી હોય? નજીક હોય. તો આપણને ખ્યાલ છે કે કેન્દ્રની સૌથી વધુ નજીકમાં નજીક કક્ષક કઈ હોય? એસ કક્ષક હોય. તો જો 1s 1s કક્ષકનું સંમિશ્રણ થાય, 2s 2s કક્ષકનું સંમિશ્રણ થાય, 2p 2p કક્ષકનું સંમિશ્રણ થાય, 3p 3p કક્ષકનું સંમિશ્રણ થાય, 3s 3s કક્ષકનું સંમિશ્રણ થાય, તો બંધ વધુ ને વધુ આપણને શું જોવા મળે? પ્રબળ બનતો આપણને જોવા મળે. જો આપણે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજી. જો Cl2, Br2 અને I2. હવે જો આપણે પહેલા લઈએ Cl2, તો આ Cl2 અણુ ક્યારે બન્યો હોય? કે Cl2 અણુની અંદર 2 ક્લોરીનના પરમાણુ હોય અને આ Cl2, Br2 અને I2. Cl2માં કેટલા ક્લોરીનના પરમાણુ હોય? 2. હવે જો આપણે અહીંયા આ Clની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચનાની વાત કરી, ક્લોરીનની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની વાત કરી, તો કઈ થાય? 3s2 3p 5 થાય. આની પણ ઇલેક્ટ્રોન રચના કઈ થાય? 3s2 3p 5 થાય. ખ્યાલ આવે? તો જો જે આમાં બાહ્યતમ કક્ષામાં આપણે ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કરી બંને ક્લોરીનની, તો જો જે 1 2 3 4 5. તો જો જે આ pz કક્ષકો કેવી છે? આ pz અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી. તો આ બંને કક્ષકો વચ્ચે શું થાય? સંમિશ્રણ થાય. તો Cl2માં કયા પ્રકારનું સંમિશ્રણ થાય? 3pz પ્રકારના સંમિશ્રણ દ્વારા શું થાય? બંધ બને કે નહીં? કયા સંમિશ્રણ દ્વારા બંધ બને? 3pz 2 પરમાણ્વીય કક્ષકોના સંમિશ્રણ દ્વારા શું બને? બંધ બનતો આપણને જોવા મળે. એ જ રીતે જો આપણે Br2 ની વાત કરી, તો Br2માં 2 બ્રોમિન હોય. કે જો જે આ Br2માં ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? 4s2 4p 5 થાય કે નહીં? 4s2 4p 5 થાય. તો અહીંયા આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી તો આપણને આ મુજબ જોવા મળે. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 અને 5. 4px 4py 4pz 4px 4py અને 4pz. તો જો જે કઈ પરમાણ્વીય કક્ષક અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી?
4pz કક્ષકો કેવી અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી, તો આમાં કઈ કક્ષકો વચ્ચે સંમિશ્રણ થાય? 4pz પરમાણુય કક્ષકો વચ્ચે શું થશે? સંમિશ્રણ. અને Br2 અણુની શું થાય? રચના. હવે આપણે I2 ની વાત કરી. સમજો I2 માં જોવો જોઈએ 2 આયોડિનના પરમાણુ હોય કે નહીં? આની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? 5s2 5p5 5s2 5p5. ખ્યાલ આવે? તો આપણે આના ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવી તો આ મુજબ થાય કે નહીં? આ 1 આ 2 આ 3 4 5 1 2 3 4 અને 5 5px 5py 5pz 5px 5py અને 5pz. તો જોજો આ 5pz કક્ષકોનું શું થાય? સંમિશ્રણ થાય. તો જો આમાં કોનું સંમિશ્રણ થયું? 3pz કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થયું. આમાં કઈ કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થયું? 4pz કક્ષકોનું. અને આમાં કોનું સંમિશ્રણ થયું? 5pz કક્ષકોનું સંમિશ્રણ. તો આમાં કયા બંધની પ્રબળતા વધુ હશે? તો બંધની પ્રબળતા કોની વધુ હોય? કે જે કક્ષક કેન્દ્રથી નજીક હોય. તો આમાં જેવો છે આ 3pz કક્ષક નહીં એટલે n = 3 કક્ષામાં આવેલી હોય કે નહીં? આ 4pz એટલે n = 4 કક્ષામાં આવેલી હોય અને આ 5pz એ n = 5. તો જોવો છે કયો ત્રીજા નંબરની કક્ષા કેન્દ્રથી વધુ નજીક હોય? ચોથા નંબરની કે પાંચમા નંબરની? વિચારો કયા નંબરની હોય? ત્રીજા નંબરની. તો આ જે રે એ બંધની પ્રબળતા કેવી હોય? વધુ. તો સૌથી વધુ પ્રબળ બંધ શેમાં જોવા મળે? બંધની પ્રબળતાની વાત કરીએ તો Cl2 માં સૌથી વધુ પ્રબળ બંધ આપણને જોવા મળે. ખ્યાલ આવે? સૌથી વધુ પ્રબળ બંધ શેમાં હોય? Cl2 માં. પછી બંધની પ્રબળતા વધુ તો બંધ લંબાઈ કોની ઓછી હોય? તો જેની બંધની પ્રબળતા વધુ એની બંધ લંબાઈ કેવી હોય? ઓછી હોય. તો આ આપણે જે ક્રમ આપ્યો એ ક્રમ કોની થાય? બંધની પ્રબળતાનો ક્રમ. હવે બંધ લંબાઈની વાત કરી તો કોની બંધ લંબાઈ વધુ થાય? તો બંધ લંબાઈ કોની વધુ થાય? આયોડિનની. એનાથી ઓછી Br2ની અને એનાથી ઓછી કોની બંધ લંબાઈ થાય? Cl2ની બંધ લંબાઈ આપણને જોવા મળે. ક્લિયર? તો ખાસ આવા MCQ તમને પૂછે કે અહીંયા કઈ બે કક્ષકોનું જોવો. અહીંયા pz કક્ષક pz પરમાણુય કક્ષક અર્ધપૂર્ણ, અહીંયા pz કક્ષક પરમાણુય કક્ષક અર્ધપૂર્ણ. તો જોવો જોઈએ બે અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી પરમાણુય કક્ષકોનું શું થયું? સંમિશ્રણ. કઈ બે? 3pz. અહીંયા 4pz પરમાણુય કક્ષક અર્ધપૂર્ણ, અહીંયા 4pz પરમાણુય કક્ષક અર્ધપૂર્ણ. તો અહીંયા કયા પ્રકારનું સંમિશ્રણ થાય? 4pz કક્ષકોનું શું થાય? સંમિશ્રણ થાય અને સહસંયોજક બંધની રચના થતી આપણને જોવા મળે. તો આ આપણે પરમાણુય કક્ષક લીધી. એ પરમાણુય કક્ષકને આધારે આપણે પરમાણુય કક્ષકોના સંમિશ્રણના ખ્યાલ વિશેની વાત કરી. ક્લિયર? તો ખાસ તમને આ MCQમાં પૂછી શકે. ક્લિયર? તો આ ખાસ યાદ રાખવાનું કે પરમાણુય કક્ષક જેમ પરમાણુય કક્ષકોનું કદ વધુ તેમ સંમિશ્રણ વધુ થાય અને કક્ષકોનું સંમિશ્રણ વધુ થાય તેમ બંધની પ્રબળતા કેવી હોય? વધે. એટલે કે પરમાણુય કક્ષકના કદનો ક્રમ SPD અને F. SPD અને F. પછી બંધની પ્રબળતાનો ક્રમ કયો આવે? F, D, P અને S. પછી પરમાણુય કક્ષકો જેમ કેન્દ્રથી જેટલી વધુ તેમ તેમના સંમિશ્રણથી રચાતા બંધની પ્રબળતા પણ કેવી હોય? વધુ આપણને જોવા મળે. અને જેમ બંધની પ્રબળતા વધુ તેમ બંધ લંબાઈ કેવી બને? ઓછી બને. અને જેમ બંધ લંબાઈ ઓછી બને એમ બંધની પ્રબળતા વધુ. હજી જોવો અમુકને ખ્યાલ ન હોય તો ખાસ જોવો કે આપણે આ પરમાણુનું કેન્દ્ર લઈએ. આ કેન્દ્રની આ પહેલી કક્ષા થાય, આ જેવો બીજી કક્ષા થાય, આ ત્રીજી કક્ષા થાય, આ ચોથી કક્ષા થાય અને આ કઈ થાય? પાંચમી કક્ષા. તો જો આ n =
1, આ n ઇક્વલ ટુ 2, આ n ઇક્વલ ટુ 3, આ n ઇક્વલ ટુ 4 અને આ n ઇક્વલ ટુ 5. તો સમજો કે આ n ઇક્વલ ટુ 1 સાથે ખાલી એક જ પરમાણ્વીય કક્ષક હોય કઈ 1s, આ n ઇક્વલ ટુ 2 સાથે કઈ હોય 2s અને 2p, આ 3 સાથે 3s 3p અને કઈ હોય 3d, આ 4s સાથે 4s 4p 4d અને 4f, 5 માં 5s 5p અને 5d. ખ્યાલ આવે? તો જો પરમાણુની કેન્દ્રથી વધુમાં નજીકમાં નજીક કઈ કક્ષા થાય? નંબર 1 કક્ષા થાય, પહેલા નંબરની કક્ષા. તો જે કક્ષા વનેસ પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય ને તો એની બંધની પ્રબળતા કેવી હોય? સૌથી વધુ. તો અહીંયા જુઓ આપણે એક કઈ કક્ષક આવી 3pz, એક કયું સંમિશ્રણ થયું 4pz અને એક સંમિશ્રણ કયું થયું 5pz. તો જો આપણે 3p કક્ષકની વાત કરી તો 3p કક્ષક અહીંયા ક્યાંક આવે કે નહીં? 4p કક્ષક અહીંયા આવે અને 5p કક્ષક ક્યાંક અહીંયા આવે. તો જોજે 3p 4p અને 5p માં કેન્દ્રથી વધુ નજીક કઈ કક્ષક થઈ? આ 3p થાય કે નહીં? અને 3p ની આપણને ખ્યાલ છે કે કેટલી પેટા કક્ષકો હોય? 3, 3px 3py અને 3pz. તો અહીંયા 3pz નું સંમિશ્રણ થયું. આ 3pz પરમાણ્વીય કક્ષકો કેન્દ્રથી કેવી હોય? નજીક હોય એટલે એની બંધની પ્રબળતા કેવી? વધુ. ખ્યાલ આવે? એનાથી દૂર કઈ હોય? 4pz, એટલે કે 4pz કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થયું. તો 3p કરતાં 4p કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય તો એમાંથી જે બંધ બને એ બંધની પ્રબળતા 3p ની સાપેક્ષે કેવી હોય? ઓછી. અને જો આપણે 5p કક્ષકની વાત કરી તો 5p કક્ષક 3p અને 4p કરતાં પણ કેન્દ્રથી કેવી જોવા મળે? દૂર જોવા મળે. તો આ બે કક્ષકોનું સંમિશ્રણ થાય ત્યારે તેના બંધની પ્રબળતા પણ આપણને કેવી જોવા મળે? ઓછી આપણને જોવા મળે. તો ખાસ આ યાદ રાખવાનું. જો MCQમાં યાદ રાખવાનું કેટલું તમારે આ ક્રમ, કે જો પરમાણ્વીય કક્ષકો જેમ કેન્દ્રથી વધુ નજીક, કારણ કે આ વનેસ કક્ષકમાં સૌથી વધુ પ્રબળ હોય, એનાથી ઓછો 2s માં, એનાથી ઓછો 3s માં, એનાથી ઓછો 3p માં, પછી કઈ આવે 3d 4p 5p. એ મુજબ તમે આગળ વધતા જાઓ તેમ બંધની પ્રબળતા શું થાય? ઘટે. હવે જો બંધની પ્રબળતા ઘટે તો બંધ લંબાઈ આપોઆપ શું થાય? વધતી આપણને જોવા મળે. ક્લિયર? હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નવી થિયરી ભણવાની થશે કે આ પરમાણ્વીય કક્ષકો રહે એ પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ કઈ રીતે થાય અને એના આધારે સિગ્મા બંધ અને પાઈ બંધની રચના. કે જો બે પરમાણ્વીય કક્ષકોનું સંમિશ્રણ આંતરકેન્દ્રીય અક્ષ ઉપર બંને પરમાણ્વીય કક્ષકોના છેડા તરફથી થતું હોય તો જે બંધ બને એ બંધને આપણે સહસંયોજક અથવા સિગ્મા બંધ તરીકે ઓળખતા હોય. એટલે કે છેડા એટલે શું થાય? બાજુ, ધારો કે હું આ પી કક્ષક લઈ તો આ બે છેડા થયા, તો આ પી કક્ષકોના જે છેડા ઉપરથી સંમિશ્રણ થાય તો કયો બંધ બને? સિગ્મા બંધ. અને પાઈ બંધનું નિર્માણ કઈ રીતે થાય એ જોવાનું થશે. અને પછી આપણે sp3 sp2 sp સંકરણ વિશે ભણવાનું થશે. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખી. થેન્ક યુ.